معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کا 75% حصہ پانی اور 25% خشکی پر مشتمل ہے۔ دنیا کا 75% حصہ سمندر یقیناً بہت زیادہ گہرا ہے، در حقیقت ہماری سوچ سے بھی زیادہ گہرا۔ اگر ہم تمام جزیروں اور براعظموں کو اکٹھا کر کے سمندر کے گہرے ترین حصوں میں ڈال دیں تو بھی زمین اور اس کے تمام مال و اسباب سمندر میں 2 میل کی گہرائی تک ڈوب جائیں گے۔ سمندر کتنا گہرا ہے اور اس کی تہ در تہ پرتوں میں چھپے کون سے خوفناک راز ہیں اور کون کون سی خوفناک مخلوقات پائی جاتی ہیں، اور مریانا ٹرینچ نامی جگہ کی حقیقت کیا ہے، ان سب کی تفصیل جاننے سے قبل نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ دوستو، سمندر کی گہرائی سمجھنے کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں سمندر کی سطح سے 40 میٹر گہرائی سے، جو کہ تفنن طبع یعنی پروفیشنل غوطہ خوری کی حد ہے۔ اس سے زیادہ مزید گہرائی میں کوئی عام انسان غوطہ خوری نہیں کر سکتا۔ 93 میٹر کی گہرائی میں لوسیٹانیا نامی جہاز کا ملبہ دریافت ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لوسیٹانیا کی لمبائی 240 میٹر تھی اور یہ اپنی لمبائی سے بھی کم گہرائی میں ڈوب گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوسیٹانیا جہاز کا کچھ حصہ سمندر کے اندر اور باقی حصہ سمندر سے باہر پایا گیا۔ 100 میٹر کی گہرائی میں بغیر ضروری آلات اور حفاظتی انتظامات کے غوطہ خوری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندرونی اعضاء کو بآسانی نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ غوطہ خوری کی تعین یہ حد جرمنی سے تعلق رکھنے والے ہیبرٹ کونی کی ہے، اور انہوں نے ایک ہی سانس میں سمندر کی 214 میٹر گہرائی میں جا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اس سے مزید نیچے یعنی 332 میٹر کی گہرائی وہ حد ہے جہاں مصری غوطہ خور احمد جبر نے پہنچ کر گنیز بک میں نام درج کروایا۔ اگر احمد جبر 111 میٹر مزید گہرائی میں چلے جاتے تو یہ امپائر سٹیٹ عمارت کی اونچائی یعنی 443 میٹر جتنی گہرائی ہوتی۔ ناظرین گرامی، 500 میٹر گہرائی میں ہم سمندری نیلی ویل کی غوطہ خوری کی حد تک پہنچ سکتے ہیں، جس کا شمار دنیا کی دیو ہیکل مخلوقات میں ہوتا ہے اور جس کا وزن 190 ٹن اور لمبائی 33 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ 35 میٹر مزید گہرائی میں جائیں تو ہم پینگوئن کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ 535 میٹر سمندر کی اس گہرائی میں پانی کا دباؤ ایک انسان اور پینگوئن دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ سمندر میں 830 میٹر کی گہرائی یعنی دبئی میں موجود دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ تک سمندر میں سمو سکتی ہے۔ جب ہم سطح سمندر سے 1000 میٹر کی گہرائی یعنی 1 کلومیٹر نیچے پہنچتے ہیں تو یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جسے سکیری زون یعنی سمندر کا خطرناک ترین حصہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک روشنی نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا یہ جگہ مکمل طور پر تاریک ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے گویا انسان کی فوری طور پر موت یقینی ہے۔ اگر پانی کے دباؤ سے جان بچ بھی جائے تو یہاں جائنٹ سکویڈ زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ 1280 میٹر گہرائی میں ہم لیدر بیک نامی سمندری کچھوے کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ 1828 میٹر گہرائی تک پہنچنا مطلب دنیا کی گہری ترین وادی گرینڈ کینن تک پہنچنے کے برابر ہے۔ اس سے نیچے 2000 میٹر گہرائی میں سمندر کی خوفناک اور خطرناک مخلوقات پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک بلیک ڈریگن فش ہے۔ یہ گوشت خور مخلوق ہے۔ اس گہرائی میں اس کو فلیش لائٹ کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، مزید 250 میٹر یعنی 2250 میٹر نیچے جانے پر ہم سپرم ویل اور نہایت ہی خوفناک مخلوق کولوسل اسکویڈ کی غوطہ خوری کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ سپرم ویل کے جسم پر اکثر سفید نشانات پائے جاتے ہیں، جیسے اس کی کھال کھرچی گئی ہو۔ یہ نشان کولوسل اسکویڈ سے لڑائی کے دوران لگتے ہیں۔ کولوسل اسکویڈ 14 میٹر لمبے اور ان کا وزن 750 کلو گرام تک جا پہنچتا ہے۔ ان کی آنکھ کھانے کی پلیٹ کے برابر اور دانت ریزر جتنے تیز ہوتے ہیں۔ 3800 میٹر کی گہرائی پر پہنچ کر ہمیں مشہور جہاز ٹائٹینک کا ملبہ ملتا ہے۔ اس سے بھی مزید نیچے جائیں تو 4000 میٹر کی گہرائی میں ہم سمندر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جسے ابیل زون کہتے ہیں، اور یہاں پانی کا دباؤ 1100 پر سکوائر انچ تک جا پہنچتا ہے۔
समंदर के इस हिस्से के बारे में ये अफवाहें मौजूद हैं कि यहाँ एलियन जैसी मखलूक मौजूद है, मसलन फन टूथ, एंगलर फिश और वेपर फिश। समंदर की तह की गहराई औसतन 4267 मीटर तक होती है, लेकिन समंदर में ऐसे मखसूस हिस्से भी मौजूद हैं जो इससे भी कहीं ज्यादा गहरे हैं। 4791 मीटर की गहराई में बसमार्क नामी बहरी जहाज का मलबा मौजूद है जो दूसरी जंग अजीम में डूबा था। इससे कहीं ज्यादा नीचे 6000 मीटर की गहराई में एक ऐसा समुद्री इलाका भी मौजूद है जिसे हडल जोन कहा जाता है। समंदर का यह हिस्सा गालबन कायनात का तारीक तरीन हिस्सा है और यहां पानी का दबाव 11,000 गुना ज्यादा होता है। इस दबाव की पैमाइश की मिसाल ऐसे है जैसे एक इंसान ने 50 बोइंग 747 जंबो जहाज को उठा रखा हो। हैरत अंगेज तौर पर यहां भी जिंदगी का वजूद मुख्तलिफ और अजीबो गरीब अशकाल में मौजूद है। 6500 मीटर समंदर की गहराई वो हद है जहां DSV आल्वीन नामी मशहूर तहकीकी आबदोज पहुंची थी और इस आबदोज ने ही टाइटैनिक जहाज को तलाश करने में मदद की थी। प्यारे दोस्तों, जब हम 8848 मीटर की गहराई तक पहुंचते हैं तो ये वो हद है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक डूब जाए। इसके बावजूद समंदर की गहराई यहां खत्म नहीं होती। 10,898 मीटर की गहराई में हम वहां जा पहुंचते हैं जहां 2012 में जेम्स कैमरोन बहरी आबदोज पहुंची थी, जिसका मकसद समंदर के गहरे तरीन हिस्से को दरियाफ्त करना था। इंसान ने समंदर का सबसे गहरा हिस्सा 1960 में दरियाफ्त किया, जब डॉन वालिश और जैक्वस पकार्डो 10,916 मीटर समंदर के अंदर अपनी आबदोज की मदद से पहुंचे थे। उन्हें सतह समंदर से यहां तक पहुंचने में 5 घंटे का वक्त लगा और वो सिर्फ 20 मिनट ही यहां रुक सके क्योंकि उनकी आबदोज का शीशा टूट गया था, लिहाजा उन्हें फौरन वापस लौटना पड़ा। 10,972 मीटर समंदर की गहराई का ये मकाम कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि 10,972 मीटर की औसत बुलंदी पर हवाई जहाज परवाज करते हैं। जब आप हवाई सफर करें तो इतनी बुलंदी से जमीन की तरफ देखकर समंदर के उस मकाम की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं 10,994 मीटर गहरे समंदर में, जो कि अब तक की दरियाफ्त करदा समंदर की गहरी तरीन जगह है। इसको मरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। मगरबी बहरुल काहिल में मरियाना जजायर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर गहरी तरीन समंदरी खाई यानी ट्रेंच वाक़ है। ये 2550 किलोमीटर तवील और 59 किलोमीटर चौड़ी है। इस खाई के जनूब में एक मकाम है जो सबसे गहरा है, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। यहां गहराई 36,070 फुट है। इस खाई की तह में दबाव समंदर की फिजा पर मौजूद दबाव से 1000 गुना ज्यादा होता है। यहां दर्जा हरारत 1 से 4 सेंटीग्रेड रहता है। इसका नाम करीबी जजायर पर मारियाना खाई रखा गया है, जबकि जजायर का नाम हिस्पानवी मलका मारियाना ऑफ ऑस्ट्रिया के नाम पर रखा गया, जो फिलिप चहारुम की बेवा थी। सबसे पहले इस खाई की गहराई चैलेंजर बहरी मुहिम के दौरान नापी गई। यह मुहिम 1872 से 1876 तक जारी रही, जिस दौरान बहुत सी साइंसी दरियाफ्तें हुई और बहरी जोग्राफिया या ओशनोग्राफी की बुनियाद रखी गई। 1875 में रस्सी की मदद से होने वाली इस पैमाइश में गहराई 26,850 फुट करार दी गई। 1975 में एक और जोग्राफियाई मुहिम चैलेंजर द्वयम में गहराई को आवाज की गूंज की मदद से नापा गया, जो बेहतर और आसान तरीका था। इस दौरान सबसे गहरे हिस्से की गहराई 35,760 फुट बताई गई और इसे चैलेंजर डीप का नाम दिया गया। 1957 में सोवियत यूनियन के एक बहरी जहाज ने गहराई 36,201 फुट बताई। 1962 में एक और बहरी जहाज ने गहराई 35,810 फुट बताई। यूं ये सिलसिला चलता रहा और बिल आखिर कमोबेश हतमी गहराई पर इत्तेफाक हुआ। सन 1997 से 2001 के दौरान होने वाले जायजों में मारियाना खाई में एक ऐसे मुकाम का पता चलाया गया जिसकी गहराई चैलेंजर डीप से थोड़ी सी कम है। इस नए मकाम को HMRG डीप का नाम दिया गया है। पहली मर्तबा स्विट्जरलैंड में डिजाइन की गई, इटली में बनाई गई और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की बहरिया की मिल्कियत उमक पैमा आबदोज 23 जनवरी 1960 को इस खाई की तह में पहुंची। इसमें 2 अफराद मौजूद थे। इसके बाद 1996 और 2009 में 2 मजीद ऐसी मुहिमें तकमील को पहुंची, लेकिन इनमें इंसान मौजूद नहीं थे। चौथी बार यह कोशिश कनाडा के फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरोन ने 2012 में की। वो 26 मार्च को मारियाना खाई की तह में पहुंचे।
नाज़रीन ग्रामी, यहाँ ये बात याद रखना बेहद जरूरी है कि ये अब तक का दरियाफ्त किया जाने वाला समंदर का गहरा तरीन हिस्सा है और अभी तक इंसान ने समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त किया है, जबकि 95% हिस्सा दरियाफ्त करना अभी बाकी है। शायद आने वाले दौर में हम इससे भी कहीं ज्यादा समंदर के गहरे हिस्से दरियाफ्त करें और ये कोई नहीं जानता कि वहां हमें कौन कौन सी मखलूकात मिलेंगी। जी तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।